महाराज जी तो बेअदबी है। मैं तो कहते सीधे तौर पर चेतावनी देना, धर्म वास्ते सिर देना भी जानते, धर्म वास्ते सिर लेना भी जानते। हाँ मैं सीधी चेतावनी देन दिया। हाँ जी हाँ जी जरूरी है। प्लस कैमरे चेक करवा लो, रात की थोड़ी गश्त तेज करवा दो। मोटरसाइकिल है शोभा यात्रा अभी तो सारा शहर सजाना हले हले जान लगने स्पीकर लगने हैं। जी 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 कल मंच लाना कल मंच ने भी टिप्पणी कर दूंगा। इतने तो आया है हल मेरी जिम्मेवारी बांदी बांदी लग गई बांदी बांदी दियो कंप्लेंट दियो जी जो इस ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਕ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ सर रिक्वेस्ट है अगर ये हरकत ना रोकिया गई है तो पंजाब बंद होने की नौबत आ जानी है। सीधे तौर पर संप्रदायिक मामले में भड़काने की कोशिश की जा रही है और मैं कहना भी जिहड़े भी शरारती तत्व इदां दी हरकत करते हैं भगवान वाल्मीकि जी की फोटो पाने की कोशिश की गई है, एंगल ला दिते गए हैं, एक बोर्ड गैप किया गया वा और ये संप्रदायिक मामले भड़काने की कोशिश की गई है। पता नहीं की कारण है कि हर बार जो वाल्मीकि समाज की जो शोभा यात्रा आती है वाल्मीकि समाज के जो नेतावां ने बोर्ड लगे होंगे उही पाने की हमेशा कोशिश करते हैं शरारती अफसर। ये बारे की कहना चाहते हैं? मैं दसना चाहना वा क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा पूरी नॉर्थ इंडिया दे विच सब तो वड्डी जिहड़ी यात्रा वा पंजाब तो और जलंधर दे विचों निकलदी है। ये लोगों के अंदर मैं समझदा मतलब शरारती तत्व है जिहड़े कि संप्रदायिक मामले नूं भड़काउणा चाहुंदे आ, जातिवाद नूं ज़्यादा बढ़ावा देना चाहुंदे क्योंकि असीं भगवान वाल्मीकि जी नूं मन्नण वाले उन्हां दी औलाद है। असीं सारे समाज नूं इकट्ठे होके नाल लैके एक झंडे थल्ले चलदे हां। साडी एक ही शोभा यात्रा अली मुहल्ला प्राचीन वाल्मीकि मंदिर तो जिੱਥੋਂ कि रथ यात्रा शुरू होनी है ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ और ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ रथ निकलनी है रथ यात्रा शोभा यात्रा निकलनी है 8 तरीक नूं। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚ ਲੱਗਣੇ ਆ और सारा स्वागती गेट लगने ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਰਪੂਰ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ और पूरा गुणगान करना। मैं समझदा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ मतलब ਡਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਵ ਤੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਆ और ਉੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਆਂ ਉਸੇ ਹੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। मैं समझदा पिया ये सीधे तौर पर जातिवाद नूं बढ़ावा दिता जा रहा। असीं बख्शना नहीं किसी नूं। मैं पहला कह दिया कि मैं धर्म के उत्ते सिर देना भी जानता, धर्म के उत्ते सिर लेना भी जानता। खास करके पहली अक्तूबर नूं साडी तीर्थ यात्रा जा रही अमृतसर वो बड़ा वड्डा प्रोजेक्ट हैगा सानूं डिस्टर्ब किया जा रहा है। साडा ध्यान उस पासे भटकाते पे जिहड़े भी हैगे आ उन्हां खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की बोर्ड पाने की घटना 3 साल तो टिप्पणी करते जो यात्रा शुरू की होर भी धर्मां दी भाई शोभा यात्रा निकलदी है उन्हां दे विच इदां दी टिप्पणी कदी नहीं होंदी। जिहड़ी वाल्मीकि शोभा यात्रा जो भी होंदी आ उन्हां दे ही नेतावां दे देख लो तुहाडे सामने ओहदे बारे की कहना चाहते तुसीं? क्योंकि पिछले साल भी परमात्मा के बोर्डर नाल छेड़खानी की गई, उस तो पिछले साल भी की गई। जो असीं तीर्थ यात्रा चालू की है उदों दी टिप्पणी शुरू हुई है। हुण परसों बोर्ड लाए साडी बैठ के आपस च गल हुई कि चलो मीह नेरीला हो गया होना नवे लवा दिओ, नवे लवाते कल ही जे लवाए आ दोबारा फिर टिप्पणी कर दी इन्होंने। देख लो तुहाडे सामने बांस लगे हुए और गैप ही कर दिता। चौक 3 बारी फ्लैक्स परमात्मा दी लवा चुके हैं, तीजी बारी टिप्पणी की है। अंबेडकर चौक च हुण फिर वोट उतों ला गया वा। बेइज्जती करनी जिद्दां साडे चेयरमैन साहब ने कहा वा ये बिल्कुल बख्शिया नहीं जाना क्योंकि बहुत हो गया। महाराज के दिहाड़े नूं थोड़ा टाइम रह गया वा, ये बख्शिया नहीं जाएगा। असीं पुलिस प्रशासन अगे मंग करते हैं रूट ते जिन्ने सीसी कैमरे लगे आ ये सारे चेक किए जान, जिहड़ा दोषी आ उहनूं नत्थ पाई जावे। विपन भाजी हुण की कार्रवाई की जाएगी जिवें कि तुसीं वेखिआ असीं डीसीपी साहब इत्थे बुलाए सीगे, कमिश्नर साहब नाल भी गल कीती है, उन्होंने एसएचओ साहब भेजे, डीसीपी साहब भी इत्थे आए मौका देख के गए। जे इन्हां ने ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜਿਆ ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਮਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ क्योंकि कैमरास भी लगे हुए हैं। इन्नी देर नहीं हो रही कार्रवाई में क्योंकि आश्वासन दिता सीसी कैमरा चेक करते हैं
ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੜਦੇ ਆ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਠੀਕ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਖਰਾਬ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿੱਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੜਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਜੀ ਸਿੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹੀ ਸਮਝੋ ਕਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਰਡ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਹਲੇ ਕੱਲ ਲਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਬੋਰਡ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਆਜੋ ਭਾਜੀ ਆਓ ਹੁਣ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਫਲੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਵਾਏ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੈਂਟਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਿਆ ਲੈਂਥਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵਾ ਇਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਪਰਚਾ 295 ਏ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਇਹਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਪਵੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਪਈ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਜੋ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਗਵਾ ਇਹ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਲਵਾਏ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮਰਾ ਫੜੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਲਾਓ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਐਂਗਲ ਸਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਲਵਾਵਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਈਨ ਵਾਲੀ ਉਧਰ ਇਧਰ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਰੋ ਜੀ ਦੱਸੋ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਕਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇਹ ਫਲੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫਲੈਕਸ ਇਦਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਲੈਕਸਾਂ ਗੈਪ ਹੋ ਗਈ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਹਵਾ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਐਂਗਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਐਂਗਲ ਹੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨਾਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾੜਨ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਲੈਕਸ ਲਗਾਏ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਬਾਂਸ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਲਵਾਓ ਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲਾਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਫਲੈਕਸ ਫੇਰ ਗੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਐਂਗਲ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਲਗਾਏ ਆ ਅੰਬੇਦਕਰ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਚੌਂਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਔਰ ਬਸਤੀ ਅੱਡੇ ਦੇ ਲਾਗੇ
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਚਾਈ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਤਕੀ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੁਕੱਦਮਾ 20 ਦਰਜਾ 4 ਨੰਬਰ ਥਾਣੇ 'ਚ, 3 ਨੰਬਰ ਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜਾ, ਔਰ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਣਪਛਾਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਲਡਿੰਗ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗੇ, ਦੇਖਣ ਪੁਲਿਸ ਹਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਕੀਤੀ ਬਿਜਨ ਬਚਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸੀਸੀ ਕੈਮਰੇ, ਕਰਦੇ ਕਾਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਜਨਮ ਉਤਸਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਹੋਣੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫੇਦਵਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ ਐਸਐਚ ਦੀ ਬੋਰਡ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੇ ਫਲੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਫਲੈਕਸੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਐਂਗਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਟੇਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਮਤਲਬ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਿਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿਨੇ ਕੀਤਾ ਨੇੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋਊਗਾ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਕਿਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖਣਾ ਮਾਲਾ ਤਰਫਦਾਰ ਡਿਸਕਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 295 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਕ ਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਪਨ ਸਬਰਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੌਕ ਦੀਆਂ। मैंने कंप्लेंट दे दी है नंबर 3 डिवीजन नंबर 4 बाय रिटन विपिन सब्बरवाल प्रेसिडेंट ऑफ द भगवान वाल्मीकि उत्सव कमेटी जलंधर, और जो कि दोनों SHO अलग अलग थाने तो आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिता वा कि रात की एक गश्त जी है PCR की वो पूरी अपने कंट्रोल च करनगे, और नंबर 2 के जोड़े साइडों के कैमरे लगे हुए हैं उन्होंने चैक करवा के तो जल्द तो जल्द शरारती आंसरां नूं फड़न की कोशिश का आश्वासन दिता। अगर इदा की कोई गल नहीं होंदी है तो फिर अगली रणनीति बना के वाल्मीकि समुदाय अपना फैसला सुनाएगा। ਵਿਪਨ ਭਾਜੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਇਹ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਇਹ ਭੈਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੇਗੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੈ, ਔਰ
ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਆਸ਼ਰਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਆ, ਜਦੋਂ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਲੀਕਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵਿਪਨ ਸੱਭਰਵਾਲ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਬੋਰਡ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ 2 ਫਲੈਕਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 3 ਬੈਂਬੂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੋਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬੋਰਡ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਸ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਉਤਸਵ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ